शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसे एक छोटे जे प्रश्न तो करांगे, सवाल तो करांगे और इसका जवाब तुसी देना है। सो तैयार हो फिर? सो सवाल तुहाडे मतलब का ही है, क्योंकि जब भी इंसान प्रेम शरधा नाल चल के मालिक के घर च आंदा है तो मालिक साडियां सारियां खुशियां का ख्याल रखते हैं कि जिहड़ा साडा प्यारा साडे कोल पहुंचा है फिर उन्होंने खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर करके भेजिए। इसलिए जे अज तुसी प्रेम नाल, शरधा नाल चल के आए हो तो फिर जिस तरह असीं दस्सिया कि अज बहुत कुछ समझना है और ये सवाल जो असीं हुण तुहानूं पुछना है ना, ये सवाल समझ लो एक ऐसी चाबी है जिसने तुहाडे वास्ते खुशियां के दरवाजे खुलने हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सवाल ये है कि तुसी खुशी चाहते हो? की है तुहाडा जवाब? कि तुसी अच्छी सेहत, स्वास्थ्य चाहते हो? कि तुसी कामयाबी चाहते हो? कि तुसी उस मालिक की रहमत चाहते हो? देखो 4 सवाल पूछे तुहानूं, है कि नहीं तुहाडे फायदे वाले? क्योंकि हुण पूरा वर्ल्ड या पूरा संसार अगर देख लीए तो संसार का हर इंसान, चाहे औरत होवे, मर्द होवे, बच्चा होवे, बजुर्ग होवे, ये 4 ही चीज़ां तो चाहता है कि मैनू खुशी मिले, मैनू अच्छी सेहत मिले, मैनू कामयाबी मिले और मैनू मेरे प्रभु की किरपा मिले, उसकी रहमत मिले। क्योंकि रहमत कह लो, किरपा कह लो, समझते हो? तुसी किसी को भी पूछो तो वो कभी ये नहीं कहेगा मैनू खुशी नहीं चाहिए, मैनू कामयाबी नहीं चाहिए, मैनू अच्छी सेहत नहीं चाहिए, मैनू सफलता नहीं चाहिए, या मैनू मेरे मालिक की किरपा, उसकी रहमत नहीं चाहिए। हर एक का जवाब यही होएगा, हाँ मैनू ये चाहिए है। जिदा कि तुसी क्या बोलो, चाहिए है कि नहीं? ये 4 ही चीज़ां चाहिए हैं। एक बार फिर, खुशी चाहिए है, अच्छी सेहत चाहिए है, कामयाबी चाहिए है और मालिक की किरपा, उसकी रहमत चाहिए है। हुण असीं चाहते हैं खुशी, असीं चाहते हैं कामयाबी, असीं चाहते हैं अच्छी सेहत, असीं चाहते हैं मालिक की रहमत। ये हो गई साडी चाहत, साडी इच्छा। पर की सिर्फ साडी चाहत करन दे नाल, साडी इच्छा करन दे नाल ये चीज़ सानू मिल जाएगी? जवाब दिओ सानू। कि सिर्फ साडे सोचण, हुण बंदा कहे मेरी चाहत है मेरे को गड्डी होवे इदां दी या मेरे को घर होवे इदां दा, तां की साडे सोचण दे नाल वो गड्डी सानू मिल जाएगी? कि कोई गड्डी, हुण आपां बंदा सोच रहा है कि मेरे को आ गड्डी होवे तो लै भी वो कंपनी का मैनेजर या मालिक आया, लै तू सोचिया सी चाबी लै ला गड्डी दी, इदां होएगा? बंदा सोचता है कि मेरे को इदां दी कोठी होवे, इदां दा मेरा घर होवे, तो कोई आवे और आके घर की चाबी तुहानू देवे कि लै बई आ तू घर बारे सोचिया सी, लै। इदां कदी हुंदा है? हुण अगर सानू मालिक की रहमत चाहिए है, अच्छी सेहत चाहिए है, खुशी चाहिए है, अगर सानू कामयाबी चाहिए है, तो सिर्फ साडी चाहत नाल, साडे सोचण नाल कुछ नहीं होना, उहदे वास्ते सानू कुछ करना पैना है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि बिना कीतियां वो चीज़ तक असीं कदी पहुंच नहीं सकते। हाँ, चाहत होना पहला जरूरी है, क्योंकि पहला चाहत अंदर होनी चाहिए है, पहला इच्छा अंदर होनी चाहिए है। हुण एक बंदा बीमार है, अगर वो अंदर इच्छा ही नहीं है ठीक होने की, तो कभी कोशिश भी नहीं करेगा। अगर एक इंसान अपनी सेहत नूं लैके या अपनी नाकामयाबी नूं लैके सोचता है, विचार करता है कि मैं नाकामयाब हाँ, मैनू कामयाबी चाहिए है, मैं बीमार हाँ, मैनू तंदुरुस्ती चाहिए है, या मैं दुखी हाँ, मैनू खुशी चाहिए है, पहला सोच आती है, फिर बंदा उहदे वास्ते विचार करता कि मैनू ये चाहिए तो मिलनी कित्थों है मैनू। समझ हो? क्योंकि बाद में की क्वेश्चन आता, प्रश्न आता है, चाहत अंदर पैदा हो गई,
ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੌਪ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਦੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇਬ ਚੋਂ। એટલે ਚਾਬੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੰਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਸਮਝਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆ, ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੱਲੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਡੰਡੀ ਜੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਖੋਲ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੰਦਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਆ ਮੋਹਰਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਉਸ ਲੌਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੌਕ ਕਦੀ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਲੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਫੜੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਰ ਦੰਦੇ ਸਮਝਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆ ਗਏ
सत्संग विच बैठ भी गए पर समझे ना, तो वो सारा समझाना भी व्यर्थ हो जाता है, वो बैठना ही साडा व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह होती है जिथे असी कुछ सीख के जाना है, कुछ समझ के जाना है, और वो समझ सिर्फ ऐसी सुनना नहीं है, उन्होंने समझ के उते अमल भी करने की कोशिश करनी है। इसलिए 4 पॉइंट जो तुहानू दसने हैं, चाबी दे दंदे, जिहदे नाल ये चारे चीज़ां तुहानू मिलनियां है, इनू सुनना भी है, समझना भी है, और फिर इस ते अमल करने की कोशिश भी करनी है। क्योंकि जे एक भी दंदा चाबी का बिगड़ गया तो लॉक नहीं खुलना। हुण ये भी नाल नाल चैक करना है कि जे मेरे जीवन च अज उदासी है, यानी खुशी नहीं है, चिंता ज्यादा है, खुशी घट है, या मेरे जीवन च बीमारी ज्यादा है, तंदुरुस्ती है नहीं, या मेरे जीवन दे विच नाकामी ज्यादा है, कामयाबी है नहीं, या मेरे जीवन च जहमत ज्यादा है तो रहमत है नहीं, तो यदा मतलब है कि हाले असीं ये चाबी दे 4 दंदे तेज नहीं कीते, तां ही तो दरवाजा खुला नहीं। और अगर अज ये चाबी दे दंदियां नूं समझ के उस दरवाजे नूं चाबी ला देवांगे तो चारी चीज़ां बड़ी आसानी नाल साडे जीवन च आ जाणगियां। हुण जरा गौर करना, हुण चाबी दे 4 दंदियां दी गल करिए उस तो पहला, क्योंकि फिर दिमाग चों ना निकल जावे, ही दसना चाहांगे। बच्ची ने शब्द गाया मन्नत ने, बड़ा प्यारा लगा, पहली बार सुनिया शब्द असीं, पर यदि जो एक एक लफ्ज असीं सुन रहे सी ना, तो बड़ा ऐसी गहराई में जा रहे सी। तुसीं तां देख रहे सी बच्चा गा रहा है, पर असीं एक एक लाइन की गहराई में जा रहे सी। हुण जरा गौर करना, अगर देखा जाए तो इन्हें पहली लाइन जो कही सी कि सतगुर फूल बनेंगे मैं खुशबू बनूंगी, बगिया में मिलेंगे मालिक मेरे, मालिक फूल बनेंगे मैं खुशबू बनूं। हुण इत्थे बड़ी गल समझण वाली है, ये साडे जीवन की तरफ इशारा है। कादी तरफ इशारा है? साडे जीवन की तरफ इशारा है। क्योंकि याद रखो, एक पासे मालिक है परमात्मा है, दूजे पासे इंसान है। अगर इंसान ने संपूर्ण होना है तो इनू मालिक नाल जुड़ना ही पैना, फिर ही संपूर्णता है। समझते हो कि नहीं? हुण एक पासे फुल है, और अगर फुल खुशबू तो बिना है तो भी अच्छा नहीं लगता, तो तुसीं ये भी जानते हो कि बिना फुल तो खुशबू भी कदी नहीं हो सकती, एक दूजे नाल जुड़े हुए हो। इसलिए इशारा की है जो असीं समझना है कि कदी अपने आप नूं कल्ले ना समझो, कदी ये ना कहो कि मेरा कोई है नहीं, क्योंकि तुहाडी जिंदगी अगर है ना, ये उसी तरह जे खुशबू है तो इसदा मतलब फुल भी है, ता ही खुशबू है। जे फुल ना होवे तो खुशबू भी कदी नहीं होएगी। इसका मतलब की है, जे अज तुसी हो तो तुहानू बनाने वाला तुहाडा मालिक भी है। कदी कल्ले ना समझो अपने आप नूं, क्योंकि तुहाडा होना ही ये सबूत है कि तुहानू बनाने वाला तुहाडा वो मालिक है, वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा है जिसने तुहानू जिंदगी दी है। क्योंकि जे वो जिंदगी ना दिंदा तो फिर ये जिंदगी कदी होनी सी। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो कोई एक इंसान इत्थे खड़ा है, जे ओदी उम्र चाहे 30 साल ले लो, 35 साल ले लो, कोई देख के कहे ओहदा कोई पे है नहीं, तो मनने वाली गल है, पे है नहीं, इसकी मां है नहीं कोई भी, तो भाई कित्थों आया, किते पेड़ नाल थोड़ी तोड़िया इहनूं, माता पिता ने जन्म दिता है। हुण जिस तरह बंदे नूं पता है कि जे इंसान है तो इहनूं जन्म देने वाले माता पिता भी है, कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, यकीन है। इसी तरह इस गल ते उस तो भी ज्यादा यकीन करो कि जे असीं हाँ तो सानू जीवन देण वाला, सानू जिंदगी देण वाला, सानू ये सारियां दातां देण वाला वो परमात्मा भी है। क्योंकि माता पिता तो सिर्फ जरिया हुंदे है, जिंदगी तो कौन दिंदा है? जे माता पिता के हथ च बच्चे नूं पैदा करना होवे तो दुनिया ते बहुत माता पिता इदां दे आ जिहड़े बच्चे वास्ते तरस रहे और उन्होंने कोई औलाद ही नहीं है। जे माँ बाप के हथ च होवे कि मैं जन्म देना है बच्चे नूं, तो फिर कोई ऐसा माता पिता दुनिया ते होवे ही ना जिन्हां दी औलाद ना होवे, फिर तो सारे ही माता पिता बच्चों नूं गोदी च लैके खेडदे होण। पर जदों इंसान की शादी नूं कई साल हो जाते हैं, औलाद नहीं हुंदी, फिर बंदा कित्थे जाके बेनती करता है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे रब, कृपा कर साडी झोली खुशियां ना भर, सानू औलाद की दात दे। इत्थों पता लगता है औलाद देण वाला वो रब है, माता पिता नहीं है। माता पिता तो एक जरिया है। किद्दां है जरिया? पता ना किहनूं कहंदे है? कि जिद्दां समझ लो
कि पानी बनाया परमात्मा ने, भोजन बनाया परमात्मा ने, यानी धरती तो भोजन ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। पर ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ थाली 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰਸੋਈਏ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਰੀਆ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਇਸ ਵੇਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਰੀਏ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇੜ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, फल है, फ्रूट है, हर चीज नूं जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला वो मालिक है। इको ही ताकत है। हुण इत्थों ही कई बार कई कह दिंदे है नहीं कोई रब, है नहीं कोई परमात्मा। जरा हुण गौर करना, याद रखो, जे एक छोटी जी सब्जी भी है ना, तुसीं कह लो बड़ी गल तां की करनी, जे एक गुलाब दा फुल भी है, एक तुहाडे हत्थ 'च गोभी आलू भी फड़िया होया है ना, तो इहदा मतलब है वो रब है, वो परमात्मा है, क्योंकि उस तों बिना इह हो ही नहीं सकता, उस तो बिना हो ही नहीं सकता। पर जिहड़ा इंसान कहे मैं नहीं मानता रब नूं, है नहीं रब, तो फिर उत्थे की है? उत्थे मतलब की है? हुण उही गल है, जे कोई कहे मैं नहीं मानता बच्चे दे कोई माता पिता है, मैं नहीं मानता ते माता पिता है, तो फिर तुसीं की कहोगे? ये कहोगे गल सच्ची है, या ये कहांगे वो इहदा दिमाग हिलिया लगदा भाई, ये दिमाग ही हिलिया लगदा, छड्डो इन्हां की बहस करनी। दो ही गल्लां होणगीआं, या तां तुसीं कहोगे बंदा सच्चा है, पर तुहानू पता है सच्चाई नहीं है, फिर भी हो रहा होया अपनी गल ते, तो तुसीं पता की कहना? मत्था ना मारो इहदे नाल। इशारा ही बहुत हुंदा है। कई बार देखे ना ज्यादा बहस करने वाले दूरों टाइम ना खराब कर। हुण असीं कई बार कहांगे कि अज इंसान दे ना मोबाइल ते कोई झरीट मार देवे, बंदा लड़न पैंदा, मेरा मोबाइल खराब कर दिता। गड्डी ते झरीट मार दे, बंदा लड़न पैंदा, मेरी गड्डी खराब कर दित्ती। अज किसी होर चीज़ ते तुहाडा बर्तन, एक कच का गिलास है या कप है, कोई तोड़ देवे, तुसीं लड़न पैंदे, मेरा कप तोड़ दिता। हुण ओह चीज़ां वास्ते तुसीं लड़दे हो जिहड़ियां कि दुबारा मिल जाणियां है, पर कदी उन्हां चीज़ां वास्ते भी फिक्र कर लिया करो जिहड़ियां दुबारा मिलनियां नहीं है। ओह किहड़ियां? तुहाडा कीमती समा है। जदों इदां कोई बहस वसाइए विच तुहाडा टाइम खराब करदा है ना, ते सब तो बड़ी कमी है, घाटा है जिहड़ा तुहानूं पै रिहा। इसलिए बहस विच कदी अपना समा खराब ना करो। मौलाना रूमी ने तो बड़ी प्यारी गल कही है। मौलाना रूमी कहते बहस में समा वो खराब करते हैं जिन्हां को होर कुछ करन दा समा ही है नहीं। यानी जिन्हां ने अगे बढ़ना होवे ना, जिद्दां कहते ना बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, कि जिन्हां दी मंजिल बड़ी होवे ना, कि मैं ओ दूर पहुंचना है, वो छोटी छोटियां गल्लां दी फिक्र नहीं करते। वो कहते आले दुआले कौन बोल रहा है, छड्डो, क्योंकि जे इन्हां नाल उलझ गया तो अपनी मंजिल तक मैं कदी पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरा ध्यान तो मंजिल वाल है, एक ही बोल रहे हैं, छड्डिए अगे वधिए। इसलिए तुसीं भी ये समझना है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए कदी भी पहली गल अपने दिलों दिमाग 'च बिठा लेनी है कि कदी भी अपने आप नूं ये नहीं कहना मेरा कोई है नहीं, मैनू कोई पुछदा नहीं है, मेरा कोई है नहीं। जरा हुण गौर करने वाली गल है। ਅਸੀਂ जिन्हां ते आस रखी बैठे हैं ना कि संसार नूं ही सब कुछ समझी बैठे हैं, तो फिर जो संसार का वो इंसान साडा साथ ना देवे तो असीं गल कह देंगे मेरा कोई है नहीं। वो भाई तू आस ही गलत जगह रखी है, आस रखनी तो अपने मालिक ते रख, क्योंकि जो तेरी आस उधर होएगी, तेरा विश्वास उधर होएगा, तो फिर तेरे अंदर एक ही आवाज आएगी कि कोई होवे ना होवे पर एक तो है ना। कहते ना एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कहते वो रब तो सारियां दा है, पर ऐ प्यारिया तू ही उत्ते यकीन नहीं करदा, तू उहनूं मनदा ही नहीं है अपना।
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਛ ਹਮ ਮੇ ਨਾ ਭਇਆ ਜਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਾਮ, ਦਾਦੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਹਮ ਆਏ ਬੇਕਾਮ। ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਠੁੱਠਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਧੁੱਪੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਦੀ ਤਪ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੀਟ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮੇ ਰਹੇਗੀ, ਠੰਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋੜ ਲਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਖੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਬ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰੂੰਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਅੰਬ ਝੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਊਨੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਊਨੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਊਨੇ ਆਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਊਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੈ। ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਊਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਊਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦ ਬੀਤਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਦੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 99 ਹਸਪੀਟਲ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਧੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਔਰ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਤੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੋ ਜਾਓ, ਆ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਨੀਏ ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਢੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਲਦੀ, ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੀ 6 ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਬੱਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬਦਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਤੀਜੀ ਬਦਲਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹੀ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਨੀਏ ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਦਲ ਸਕੂਲ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਭੇਜਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਸਾਲ, ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਸ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੇਂਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਲੇਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾਇਆ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਸ਼ਬੂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਤਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਾਲਿਕ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ, ਸਮਝ, ਮਾਲਾ ਮੇ ਮਿਲेंगे ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਧਾਗਾ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 1500 ਦੀ ਜਾਂ 2000 ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ 2000 ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਧਾਗੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ, ਧਾਗਾ 2000 ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਧਾਗਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐ ਚੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੋ ਦੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਗਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਸਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਮਾਲਾ 100 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਧਾਗਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਧਾਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਔਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲਬ ਇਜਾਦ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਦੁਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੱਪ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇਗਾ ਉੱਡਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇਗਾ ਉੱਡਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਈ, ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਤੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੀ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਦੂੰ। ਗਿਆ ਬਾਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ।
और ਜਿਹਦੇ अंदर विश्वास ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ मिलता भी फिर सब कुछ है। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए चीज़ ਨੂੰ कंप्लीट करना है। इसलिए बड़े मालकां ने कहा ਜਿਹੜੀ चीज़ ठीक हो सकती ਉਹਦੇ वास्ते ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्यों डांटना, ਉਹਦੇ वास्ते किसी का दिल क्यों दुखाना। इसलिए मालकां ने बच्ची ਨੂੰ बुलाया, प्यार दिता कि जा बेटा अगे तो ख्याल रख, पर बेटा अज तेरी ये करनी ने सानू एक नवी शिक्षा दे दी। मालक की कह रहे बच्ची ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ चलो नुकसान तो बाद चो, पर उच्ची जगह मारी तो फल मिल भी गए। हुण समझना जरा सारे जी, इत्थों की पता लगता है? कई मेरा बंदा देखता कि मैं जिहड़ी चीज़ नूं पाना है ना वो बड़ी उच्ची जगह, तो मैं बड़ा थल्ले, मेरी उत्थे तक पहुँच है नहीं। हुण की किया जाता है कि अपने मालिक के विश्वास नूं इन्ना वधा दो, अपनी मेहनत नूं इन्ना वधा दो, अपने अंदर दियां खूबियां नूं इन्ना वधा दो कि वो चीज़ थल्ले रह जाए, तुसीं उस तो उपर चले जावो। क्योंकि जदों इंसान की क्वालिटी वध जाती है तो इंसान एडा उच्चा हो जाता, उस चीज़ नूं बड़ी आसानी नाल हासिल कर लैंदा है। इहनूं कहंदे है, जरा इदां समझो, एक बंदा सोचता मैनूं 10,000 तनख्वाह मिलती है, 50,000 लैनी है, पर बड़ी उच्ची जगह है, पहुंच नहीं होंदा। फिर वो की करता है? वो जाके कोई कोर्स करता है, वो जाके कोई शिक्षा लेंदा है, कुछ सीखता है, कोर्स करता है, पास हुंदा है, पास हुंदा है तो उन्होंने मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। हुण उन्होंने लाख रुपया तनख्वाह मिलती है तो कहता लै मैं अपनी क्वालिटी नूं वधाया, तो जिन्हों मैं 50,000 नूं दूर समझदा सी, हुण मैं कोर्स करके इन्नी उच्ची जगह बह गया कि हुण वो बड़ा थल्ले लगता है। समझ आ रही साडी गल? इदां ही बंदा विश्वास नूं जदों वधांदा है, मेहनत नूं जदों वधांदा, तो बंदा बहुत ऊपर चला जाता है। हुण तुसीं कहो जी मेरी दुआ रब तक नहीं पहुंचती, तो हुण तुसीं की कर सकते हो? रब उच्ची जगह है, मेरी दुआ रब तक नहीं पहुंचती, तो हुण की कर? बंदगी कर, मेहनत कर, ताकि तू अपनी ऊंचाई नूं वधा कि बंदगी करके, विश्वास करके हुण मैं इतनी उच्ची जगह आ गया कि रब मेरी सुनता भी है और मनता भी है। समझ आ रही है? अपनी क्वालिटी नूं असीं वधा सकते हैं, पेड़ नूं असीं थल्ले नहीं कर सकते, पर आप असीं उपर जा सकते कि नहीं? रब नूं असीं थल्ले नहीं लिया सकते, पर अपनी मेहनत करके, विश्वास करके, प्रेम करके, बंदगी करके, मैडिटेशन करके अपनी अवस्था नूं असीं उन्ना उपर लैके जा सकते हैं कि जिहदे बारे कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप नूं बुलंद कर, अपने गुणां नूं वधा, अपनी अच्छाइयां नूं वधा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो अच्छाई वधाओ। ये देखो मैं जीवन अच्छा किया कि नहीं। सो ये कंप्लीट जीवन कदों होना? जदों ये जीवन रूपी धागे च मालिक के विश्वास का, प्रेम का, अच्छाई का मोती परो देवांगे। समझते हो कि नहीं? और तीसरी लाइन इन्हें कही सी, मालिक दीपक बनेंगे मैं ज्योति बनूं, बाती बनूं, ज्योति में मिलेंगे। और ये भी गल याद रखो कि इंसान के जीवन च प्रकाश उदों ही आना है जदों ये मालिक रूपी दीपक ना जुड़ांगे ना, नहीं तो कॉटन की कल्ले की कोई कीमत नहीं होंदी। वो भी जदों बत्ती बन के दीपक जाता है ना, फिर ही अंधेरा दूर होता है। तुहाडे जीवन का अंधेरा भी उदों दूर होगा जदों तुसीं कहोगे हुण मैं बत्ती बन के अपने मालिक रूपी दिए च समा रहा हाँ। तो फिर इदां दा प्रकाश तुहाडे अंदर आएगा जिन्हों कहते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। फिर तुहानूं अपने मूल का पता लगेगा, फिर तुहाडे जीवन के दुखों के अंधेरे दूर हो जाएंगे, फिर तुहाडे जीवन खुशियां आउणगियां। इस करके ये पॉइंट तो यह भी बहुत वधिया है, अगर समझ लीए तो जिंदगी साडी सफल हो जाएगी। हुण फटाफट 4 दंदे भी दस देगी चाबी दे, फिर टाइम काफ़ी हो गया, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। कि अगर असी खुशी चाहते हैं, अगर असी कामयाबी चाहते हैं, अगर असी अच्छी सेहत चाहते हैं, अगर असी वो मालिक की रहमत चाहते हैं, तो फिर जिदा दस्सिया एक दरवाजे पिछे है और दरवाजे की चाबी कदों खुलनेगी जदों 4 ही दंदे होणगे। और ये 4 दंदे किहड़े है? पहला दंदा जिहड़ा असीं समझना है, पहला दंदा किहड़ा है? एक्सेप्ट यूअर वीकनेस। अपनियां कमजोरियां नूं, अपने अंदर दियां कमियां नूं, अपने अंदर दियां बुराइयां नूं
स्वीकार करो, मनो। ये पहली गल है, पॉइंट। यही क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अज कमियां बंदे अंदर होंदियां पर मनण नूं बंदा, हुण कोई किसी ने इत्थे पुछ लो तू बड़ा क्रोधी बंदा, मैं कित्थे क्रोध करदा, मैनूं तां क्रोध आंदा ही नहीं, मैनूं तां गुस्सा आंदा ही नहीं। तो हुणे माड़ी जी चाह पानी च लूण घट वध हो जाए ना किते दाल सब्जी च, तो फिर देखो पूरा घर ही सिर ते चक लेना। हुंदा कि नहीं? सच दस्सिओ। हुण किसी नूं तू झूठ बोलदा, मैं कित्थे झूठ बोलदा, मैं कदी झूठ नहीं बोलदा, क्योंकि बंदा कदी अपनी कमियां नूं मन्नण नूं तैयार नहीं है। हुण कोई मोटा होवे ना, उहनूं कहो ओ भाई छोले भटूरे घट खाया कर, मैं कित्थे खांदा यार छोले भटूरे, मैं तां पानी पींदा है ना। आ फैट कित्थों आई जाती है? फिर ਇਹਦਾ मतलब तू खांदा है, कुछ ना कुछ खा रहा तां ही आ रहा है। हुण बंदा की करदा है? सब तो बड़ी जिहड़ी बंदे दी कमी है ना, कि बंदा अपनियां कमियां नूं, अपनियां बुराइयां नूं, अपनियां कमजोरियां नूं स्वीकार नहीं करदा। और जदों तक असीं उहनूं मन्नांगे ही नहीं, असीं कदी उहनूं बदलांगे भी नहीं। इसलिए जिहड़ी चीज़ साडे अंदर है ना, पहला कबूल करो। हाँ, मैनूं गलत खाण पाण दी आदत है, मैं मनदा हां, तां ही मेरी हैल्थ ठीक नहीं रहिंदी। समझदे हो कि नहीं? हुण कहंदे ना, एक सच्ची गल दसणे आ कि एक औरत आई अपने घर वाले दे नाल बेनती की, मेरे घर वाले 540 शुगर है, शुगर बड़ी रहिंदी है, ठीक है, दवाई चलदी है। हाँ जी, दवाई चलदी है, ठीक है, मिठा मुठा खांदे हो? नहीं जी, मैं तो मिठे नूं हत्थ भी नहीं लांदा। घर वाली मैं कदी कदी लड्डू लुड्डू खा लैंदे उदां, ठीक है, कमाल दी। वो कहंदा मैं खांदा नहीं, तुसीं कहंदे ये तां डॉक्टर भी कहंदे मैं खांदा नहीं, पर ये खांदे है क्योंकि मैनूं पता है। हुण बंदा देखो गलती कर रहा, तंदुरुस्ती मैनूं चाहिदी, अच्छी सेहत मैनूं चाहिदी, फिर भी मनण नूं तैयार नहीं कि गलती मैं कर रहा। तो याद रखो, फिर करी जाओ गलतियां, नुकसान किहदा होना है? पत्नी ने थोड़ी मरना है, पति ने थोड़ी मरना है। जिन्हें गलतियां करनियां मौत ओदी होनी है, मरना होना है, किसी नूं फर्क नहीं पैना, बाकियां दी जिंदगी तां चली जानी है। इसलिए जिहड़ी कमी है ना, जे मैं झूठ बोलदा आ, जे मैं क्रोध करदा आ, जे मैं ध्यान ते नहीं बहिंदा, हुण किसी नूं पुछ लो ध्यान ते बहिंदा, हाँ मैं बहिंदा ही है जी, कदी बैठा है नहीं, क्योंकि असी हमेशा देखिया है कि बंदा अपनी गलतियां मनण नूं तैयार नहीं हुंदा। ये तुसीं सच दस्सिओ, जदों झगड़ा हो जावे दो बंदियां दे विच, तां उसले की कहणगे, इन्हां कीता, इन्हां कीता, इन्हां कीता, अपनी गलती कोई मनण नूं तैयार ही नहीं हुंदा। और अगर असीं झगड़े नूं खत्म करना है ना, अगर असीं झगड़े नूं खत्म करना है, तो फिर असीं गलतियां कढ के झगड़ा नहीं खत्म कर सकते, असीं गलती स्वीकार करके झगड़ा खत्म कर सकते। ठीक है भाई, मेरे तो गलती हो गई, माफ कर, दोबारा नहीं हुंदी, झगड़ा ही खत्म हो गया ना। तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, झगड़ा वधदा चला जाता, रिश्ते टुटते चले जाते हैं। इसलिए जिहड़ियां कमजोरियां साडे अंदर है ना, जे सानू अच्छी सेहत चाहिदी है, तो फिर ये कबूल करो कि मेरा खाना पाना दुरुस्त नहीं है, मेरा सोना जागना दुरुस्त नहीं है, रात को मैं लेट खाता है, लेट सोंदा तो सवेरे लेट उठता है, फिर सेहत कितना ठीक होनी है? समझ नहीं जरा सारे जी पाने। इसलिए कुछ बंदे दस रहे तुहानू, हुण ये चीज़ का ख्याल रखना कि अगर सानू अच्छा स्वास्थ्य चाहिए है, तो पहला देखो कि जे मैनू अच्छी सेहत चाहिए है, तो जेड़े मैनू नियम गुरु रहबर दसदे है, उन्हां नियमां नू मैं मन्ना, उन्हां चीज़ां दा त्याग करा जो साडी हेल्थ वास्ते, सेहत वास्ते अच्छियां नहीं है, और उन्हां चीज़ां नू मैं शुरू करा। हुण जरा सच दस्सिओ, मैडिटेशन करना, ध्यान करना, सिमरन करना साडी सेहत वास्ते अच्छा है, वो बंदा कितना करता है? 5 मिनट 10 मिनट, या करता ही नहीं है। हुण जरा दूजियां गल्लां देख लो कि अज कहा जाता है कि टीवी घट देखो, समझदे हो कि नहीं? पर वो बंदा देखता है, निंदिया घट करो वो बंदा करता है, झगड़े घट करो वो बंदा करता है, क्रोध घट करो वो बंदा करता है, तो जिहड़ा सिमरन करना वो घटता जा रहा है, और बुराई करनी बढ़ती जा रही है। बोलो समझते हो कि नहीं? कई बार देखिए ना, एक औरत सत्संग जाती है तो घर वाला कहन लग पैंदा है, ले रोज सत्संग तुरी रहिंदी है, तो औरत कहे तुम तो रोज ठेके तुरिया रहिंदा, तैनूं कदी रोकिया मैं? तू ठेके रोज जावे, उस कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं सत्संग रोज जाती तो भी तैनूं आपत्ति है। जे सत्संग जान च मेरा 20 या 50 रुपए किराया लगता, वही तकलीफ है तैनूं, तो ठेके जाके रोज 150, 150, 200, 250 किन्ने की बोतल आती रोज पी जाता है, और पी के झगड़े करता, सेहत भी गुआंदा है, घर च भी लड़ाई पवांदा है, वो ठीक है। तो सत्संग जाके मैं कोई चंगा सिख के आंदी है, शांति सुकून खुशी मिलती है, वो माड़ा। इत्थों पता लगता है, एक्सेप्ट यूर वीकनेस। सब तो पहला अपन कमियां नूं कबूल करो। जे मैं क्रोध करदा तो मनो हाँ मैं करदा हाँ,
क्योंकि जदों असीं कोई चीज़ मन लैंदे ना मैं करदा हाँ, तो फिर अंदर आंदा कि जे मैं करदा तो हुण मैं सोचना कि इनू सुधारिया किद्दां जावे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इनू बदलिया किद्दां जावे, क्योंकि किसी भी चीज़ अंदर बदलाव उदों आंदा जदों पहले असीं कबूल कर लैंदे कि हाँ ये कमी मेच है, पर हुण मैं इहदा सुधार करना है। तो जे बंदे मेच है ही नहीं, तो जिहड़ा कहेगा है ही नहीं, वो कदी सुधार करने की कोशिश भी नहीं करेगा। पुछो दिल नूं, गल सही है कि नहीं? क्योंकि जदों असीं मान लिया ना हाँ मैं झूठ बोलदा, हाँ भी मेरे तो गुस्सा हो जाता है, हाँ मेरे तो गाली निकल जाती है, हाँ मेरे तो चुगली हो जाती है, हाँ मैं मान लिया, तो हुण अगला स्टैप आंदा जे मेरे च एक कमजोरी है, एक कमी है, बुराई है, तो हुण मैं इहनूं दूर करना है, इहनूं मैं दूर करना है। हुण एक बच्चा गलत सवाल लिखदा है, वो मन्ने ही ना मैं गलत सवाल लिख रहा हाँ, या मैं गलत जवाब दे रहा मन्ने ही ना, तो उहदे विच कदी सुधार भी नहीं होएगा। जे टीचर कहे बेटा इत्थे गलत है, हाँ जी मास्टर जी हो गई गलती माफ करो, हुण मैनूं सही करदा हाँ, तो जिहने मान लिया वो दोबारा कोशिश करेगा सही करन दी, और सही हो भी जाएगा। इसलिए पहली चीज अपनी कमजोरियां देखो, अपनी कमियां देखो, उन्होंने विचार करो, यही जगह लिखो कागज पे कि मेरे अंदर किहड़ी किहड़ी कमी है। 10-15 मिनट लगणगे, पर कागज ते वो कमियां लिखण नाल तुहाडी पूरी जिंदगी दा सुधार हो जाएगा। जरा गौर करना, इहनूं इदां ही समझ लो कि टीवी देखण नूं भी घंटा घंटा डेढ़ घंटे लांदे ही हो तुसीं, पर उत्थे की सुधार हुंदा है? अगर थोड़ा बैठ के अपनी कमियां बारे गिनती करो ना, मेरे च आ भी कमी है, आ भी कमी, आ भी कमी है, फिर वो पेपर नूं अपनी जेब च रखो, दिखाना किसी नूं नहीं है, रखना अपने कोल ही है। ਉਹਨੂੰ देखो, रोज देखो कि मेरे च कमी है, फर्ज करो मेरे च क्रोध की कमी, मैनूं क्रोध बहुत आंदा है, हुण इहनूं चैक करो कि मैं मान लिया हुण मैं क्रोध घट करना, तो फिर चैक करो कि अज मैं कितनी बारी कीता। तुसीं देखोगे जिद्दां ही तुसीं मान लिया मैं क्रोध करदा, मैं घटाना है, तो अगले दिन तुहानूं घट आएगा। या फिर तुहानूं एक तवीत दे दिंदे आ, क्योंकि लोग ज्यादा तवीत ही कहते हैं, कोई तवीत दे दिओ जी, ये यंत्र दे देंगे, यंत्र कह लीए, यंत्र तैयार हो यंत्र लैण नूं, इदां करो यंत्र तुसीं आप ही तैयार कर लेना। एक कागज का टुकड़ा लैके उत्ते लिखो, तुसीं इधर अपने हिंदी पढ़ते हो इसलिए आप हिंदी कहांगे, उत्ते लिखो मुझे क्रोध आ रहा है, या पंजाबी च मैनूं गुस्सा आ रहा है। हुण ओहनूं जेब च रखो, जिद्दां ही तुहानूं गुस्सा आवे फटाफट वो यंत्र कढ के पढ़ लो, नाल ही तुहाडा गुस्सा शांत हो जाना है। मैं ही लिखिया सी, क्योंकि जिद्दां ही सानूं याद है मैनूं गुस्सा आ रहा है, तो जे मैनूं गुस्सा आ रहा है तो जिहड़ी चीज़ मैनूं आ सकती मैं उहनूं रिजैक्ट भी कर सकता है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ी चीज़ मेरे नाल आ रही है मैं उहनूं दूर भी कर सकता है। ये गल साफ हो जाती है। तुसीं आप देखोगे ये असर करेगा, करके देखियो। तुसीं जिहनूं गुस्सा ज़्यादा आंदा ना करके देखियो, या फिर इदां करो जे पति नूं ज़्यादा आंदा पत्नी लिख के रख लो, जिद्दां ही आवे उवें कर दो, आ पढ़ लै। पर यह असर उत्ते ही होना जिहड़ा सत्संगी है, जिहड़ा शराबी है उत्ते असर नहीं होना, फड़ के परे कर लगना की लिखिया मैं नहीं पढ़ता। सत्संगी ते असर होएगा, क्यों? क्योंकि सत्संगी बदलण नूं तैयार है, वो बदलना चाहता है, वो चाहता है कमियां नूं दूर करना। जिद्दां मास्टर देखदा ना बच्चा गलती कर रहा, नाल ही ब्लैक बोर्ड ते लिख दिंदा, तो बच्चे की गलती सुधर जाती है। इसलिए तुसीं भी अजमा के देख लियो, बड़ा अजमाया हुआ तरीका है, समझे हो कि नहीं? इस करके अपनी हर कमी नूं तुसीं लिखो, 1 2 3 नंबर पा के लिखो, पहले नंबर ते किहड़ी कमी मेरे अंदर, किसी ने दसना नहीं, अपनी जेब च रखना है। हुण सोचो कि टर्न बाई टर्न 1 2 3 मैं कमियां नूं सुधारना है, तो तुसीं देखोगे जल्दी 15-20 दिन महीने लगेगा, वो कमियां तुहाडियां दूर होणियां शुरू हो जाणगियां। पर जे तुसीं वो लिखोगे ही नहीं, मनोगे ही नहीं, तो अज इन्ने साल हो गए दूर नहीं होईयां, तो अगे भी कदी दूर नहीं होणगियां। समझदे हो कि नहीं? हुण ये हो गया पहला धंधा, एक्सेप्ट यूअर वीकनेस, अपनी कमियां नूं कबूल करो, मनो है मेरे अंदर, हुण जे है तो इसदा सुधार करना, मैं जे बीमारी है तो इलाज करना है, तो जे मन्ना भी नहीं है बीमारी तो फिर उसका इलाज भी कभी नहीं करांगे अस। समझते हो? हुण दूसरी चीज आ गई, तो दूसरा की करना, इंप्रूव यूअर बिहेवियर। दूसरी चीज केड़ी है? इंप्रूव यूअर बिहेवियर। बिहेवियर कह देंगे अपना, असीं कोई भी कर्म करते हैं ना, कोई भी काम करते सुभाव, कि अपने सुभाव को इंप्रूव करो, अच्छा बनाओ। जिद्दां बंदा कहता एक पेंटर पहले दिन पेंटिंग बनाता है, वो देखता है तो सोहनी बन सकती है, फिर वो दूजे दिन उतो भी सोहनी बनाता है,
फिर तीजे दिन उतों भी सोहनी बनाते, इदां सोहनी बनाते 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 वो चोटी का कलाकार बन जाता है। हुण तुसीं अज किसी भी सिंगर नूं देख लो, किसी हीरो नूं देख लो, जो पहली वो फिल्म आई सी तो शायद फ्लॉप ही होवे, शायद दूजी फिल्म फ्लॉप होवे, पर वो करते गए करते गए करते गए, अभ्यास करते गए तो देखो कित्थे अज बंदा कहता सुपरस्टार भाई, बड़ा अच्छा गायक है, बड़ा अच्छा कवाल है, बड़ा अच्छा सिंगर है। वो एक दिन च नहीं बनया, वो हर रोज प्रैक्टिस करता गया, अपने आप अंदर सुधार लियांदा गया तो सुधार जिद्दां कहंदे ना 10,000 कदम दूर जिहड़ी मंजिल है ना, अगर उन्होंने भी पाना तो शुरुआत पहले कदम तो ही करनी पैनी है। ये तो है नहीं कि 10,000 कदम तो मैं छाल मार के पहुंच जाना है। हर रोज अपने सुभाव को अच्छा बनाओ, हर रोज अपने आप अंदर इंप्रूवमेंट करो कि मैं कुछ अच्छा करा, क्योंकि ये वो चाबी है जिन्हें तुहाडे वास्ते रब दी रहमतां दे दरवाजे खोलने हैं। क्योंकि जो अच्छा करता है फिर उहदे नाल अच्छा हुंदा भी जरूर है, क्योंकि जैसे असी बीज बोने हैं वैसा फल भी सानू मिल के रहना है। बोलो समझ दो कि नहीं? इसलिए इसनू समझना कि अपने आप अंदर रोज देखना है कि मैं ध्यान करदा हां, जे अज मैं 10 मिनट करता तो कल 11 मिनट करा, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लियावां, कुछ ना कुछ तो अपने इंप्रूव करा, कुछ ना कुछ तो अच्छा बना। जे अज मैं किसी का भला नहीं किया तो वह भला करा, अज मैं किसी को खुशी नहीं दी तो खुशी देवा, यानी कुछ ना कुछ अच्छा करने की मैं कोशिश करा, अपने सुभाव को अच्छा बनाना है। क्योंकि याद रखो ये साडे वस्त्र, साडे पहरावे, ये साडियां बाहरलियां चीज़ां सानू रब तक नहीं लैके जांदियां, साडे अंदर दी अच्छाई, साडे अंदर दी सच्चाई, साडे अंदर दी नेकियां सानू रब दी रहमतां तक लैके जांदियां है। अज बंदा की करता, कहता कपड़ा अच्छा होना चाहिए है, कपड़ा अच्छा पालोगे तो की रब दी रहमतां मिल जाएगियां? अगर कर्म अच्छे करोगे, सुभाव अच्छा होएगा तो फिर रब जरूर खुश होएगा। इसलिए जिन्ना असीं बाहरलियां चीज़ां ते अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, पर इत्थे असीं ये भी नहीं कहते कपड़ा माड़ा पाओ, कपड़ा अच्छा पाओ, पर यह सोचो कपड़े के नाल नाल मैं अपने सुभाव को अच्छा करना है, अपनी करनी नूं मैं अच्छा करना है, अपने अंदर नेकियां पैदा करनियां है। क्योंकि ये नेकियां सानू ओ रब दियां रहमतां तक लै जाणगियां कि फिर मंगण दी बोलण दी भी सानू लोड़ नहीं पैगी। और तीसरी चीज़ किहड़ी है जिहड़ी सब तो जरूरी है, जरा गौर करना, ये तीसरी चीज़ है कि हार्ड वर्क। जरा गौर करना, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। और चौथी चीज़ केड़ी है, क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट च दस रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया। चौथी चीज़ है बिलीव ऑफ गॉड, अपने रब ते विश्वास भी रखना है। हार्ड वर्क हुण चाहे दुनियावी मेहनत हो, चाहे रूहानियत की मेहनत हो, हार्ड वर्क का मतलब होंदा सख्त मेहनत सानू करनी पैनी है। क्योंकि बिना मेहनत कीतियां सानू कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तो पहला जिदा दसिया ना, बंदा घर बैठे गए रब्बा कर दे रब्बा कर दे रब्बा कर दे, रब ने कहना मैं करूंगा, पर बेटा तुम ही तो मेहनत कर, तुम ही तो कदम उठा, तुम ही तो तुर, तुम ही तो कोशिश कर। समझते हो कि नहीं? हुण एक बंदा कहे मैनू नौकरी चाहिए है चंगी, रब्बा मैनू नौकरी दे दे, तो नौकरी घर नहीं चल के आनी, उत्थे की होना है? मेहनत भी करनी पैनी है। पहला पढ़ाई कर और फिर जाके इंटरव्यू दे, नाल नाल रब ते विश्वास रख के मेरे मालिक मैं इंटरव्यू दे सकदा, सफलता मैनू तेरी रहमत नाल मिलनी है। हुण इहनूं कहंदे आ मेहनत दे नाल रहमत जुड़ गई, मेहनत मेरी रहमत तेरी, फिर इंसान नूं कामयाबी मिलती है। अज इंसान कामयाब होना चाहता है पर मेहनत करने नूं तैयार नहीं है। समझते हो? इसलिए जरा सोचो, जे रूहानियत का मार्ग है उत्थे भी मेहनत जरूरी है, तो जे दुनियावी चाहे कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, उत्थे भी मेहनत जरूरी है। और सब तो लास्ट चीज़ जी कुंजी है ना, ओदी समझ लो दंदा है, वो केड़ा है? अपने रब ते विश्वास। ये विश्वास कादा कि सानू जो भी चाहिए है ना, कोशिश ऐसी करनी है देना होना है। समझते हो कि नहीं? हुण फर्ज करो तुहानू तंदुरुस्ती चाहिए है, अज तुसी जाके ना तुहाडा कोई डॉक्टर, तुहाडा कोई रिश्तेदार, कोई सज्जन मित्र, कोई जान पछाण का डॉक्टर होवे, तो अज ही जाके उन्होंने पुछियो, पता की पुछना तुसी? डॉक्टर साहब सानू तंदुरुस्ती दे दिओ, तंदुरुस्ती दे दो, कि तुसी तंदुरुस्ती दे सकते हो? तो डॉक्टर ने पता की जवाब देना तुहानू? की जवाब होएगा डॉक्टर का? साफ कहेगा भाई मैं दवाई दे सकदा, तंदुरुस्ती देना
ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਵੀਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਜੋੜ ਟूटेगा नहीं, जिदा मशहूरी जी आती ना, फैविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। इदां ही किहड़े रिश्तियां दा फैविकोल, उन्होंने फैविकोल ही कह लईए समझाउण वास्ते कि दो रिश्तियां नूं जोड़न वास्ते फैविकोल का काम की करता है? वो है इंसान दे अंदर प्यार और विश्वास। क्योंकि जिस रिश्ते च जिन्ना ज़्यादा प्यार होएगा, जिन्ना ज़्यादा विश्वास होएगा, रिश्ता उन्ना ही मजबूत होएगा। तो जिन्ना प्यार घटता जाएगा, विश्वास घटता जाएगा, उन्ना रिश्ता। ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ इदा का रिश्ता बना लो, प्रेम और विश्वास का, और जिन्ना मजबूत रिश्ता होएगा ना, उन्नियां तुहाडे जीवन च खुशियां भी ज़्यादा होणगियां, उन्नियां रहमतां भी ज़्यादा होणगियां, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। चलो समझदे हो अपने। इसलिए आखिरले वचनां च कहांगे कि अज तुहाडे जीवन च अगर कोई परेशानी है, अज तुहाडे जीवन च अगर कोई तकलीफ है, अज तुहाडे जीवन च अगर कोई चिंता है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, फिक्र नहीं करनी कोई भी। क्योंकि जिदा दसिया, जे एक बच्चे का खिडौना चला गया ना, तो बाप कहता क्यों रोंदा क्यों है, मैं तेरे नाल हां, तेनू इस तो चंगा दूंगा। इहदे तुसीं भी रखना है कि मैं भी कोई लवारस नहीं हाँ, कोई यतीम नहीं हाँ, मैनू पैदा करने वाला मेरा पिता, मेरा मालिक मेरे। तो जे मेरा पिता मेरे नाल आ, मैनू विश्वास है, तो मेरी झोली खुशियां नाल जरूर भरेगा। सो कह दिओ फिर, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। अगर ये विश्वास ना किया तो जाओ मालिक नाल, झोलियां समझो भर गई फिर खुशियां। तो विश्वास रखो, यकीन रखो, क्योंकि जिन्हां अंदर प्यार है, विश्वास है, फिर कदी नहीं हो सकता इंसान ओदा होवे तो उन्होंने कोई कमी आ जाए, टोट आ जाए। क्योंकि जिथे दाता है ना, उत्थे दातां भरपूर होंदियां। बस अपने दाते दे विश्वास रखो, अपने मालिक दे विश्वास रखो, फिर तुहाडे जीवन च कोई टोट, कोई घाट, कमी नहीं आएगी। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत ਵਿੱਚ यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सब नू नाम नाल जुड़न की ताकत देन, तुहानू सब नू नाम जपण की ताकत देन, तुहानू सेवा करन दा, सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक के दरबार च आए हैं, मालिक तुहाडी सब की हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और अज बहुत जीव है जिहड़े मालिक के नाम दी न्याज़ां लैके आए हैं। जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है, तो जिस भावना नूं जीव न्याज लैके आया है, न्याज दे रहा है, मालिक उहदी ओह भावना नूं, मनोकामना नूं पूर्ण करन, उहदी ओह तकलीफ नूं दूर करन। और जिहड़ा जीव अज खुशी की न्याज लैके आया है, मालिक उहदी खुशी की न्याज नूं कबूल करन, और जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उहनूं कदी फरियादां करन दी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े दरबार नूं अगे वधाउण विच सेवा के रूप में सहयोग दे रहे हैं, मालिक उन्हां दीयां कमाईआं च भी बरकतां पाण, उन्हां नूं भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, ताकि इसी तरह सेवा करके मालिक दीयां खुशियां प्राप्त करके अपनी जिंदगी सफल बनाते रहन। और मालिक अपनी कृपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा ही तुहाडे ते बनाए रखन।
ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।